round of applause to madam. Please madam, come on the dais. Now I invite support chestani munduku vastunnatuvanti person Munna bhai garu. Now I invite a role leadership qualities are more energetic to. Actually ఇంకా చెప్పాలంటే చాలా ఉంది కానీ టైం సరిపోదేమో. From our Tembris, boys and girls parents కూడా ఎనర్జీ చూపించాలి. Now our beloved principal madam, I'll take token of love from all boys principal sir. इंटरमीडिएट में 973 जो कि 1000 में 973 जो है मार्क्स लिए हैं और एमसेट में हमारे बच्चे 9000 रैंक लिया है। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि जो आज हम देखते हैं जहाँ तालीम एक तिजारत बन गई है, जहाँ तालीम में लाखों रुपए हम जो है अपने बच्चों पर जो है खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसका हासिल कुछ नहीं है। जबकि हुकूमत की जानिब से बेहतरीन जो है तालीमी निज़ाम हमारे यहाँ है और बेहतरीन खाने का निज़ाम भी है। यहाँ पर मटन, चिकन और अंडे वगैरह बेहतरीन जो है डाइट दे रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हमको जो है बेहतरीन सहूलियात तलबा को मिल रही है और हमारे यहाँ तलबा ने आपने देखा 10th और इंटर में अच्छे मार्क्स लाते हुए उन्होंने बेहतरीन मुजाहरा किया और आला से आला तालीम हासिल की। ప్రతిదీ కూడా ఉచితంగా మంచి విద్యను అందిస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్ వారికి మా యొక్క ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అండ్ మనందరికీ కూడా తెలుసు బడ్జెట్ గురుకులని 3 years బ్యాక్ కంటే ఇప్పుడు ఇయర్ పౌష్టిక ఆహారం అందించాలనే ఉద్దేశంతో గవర్నమెంట్ ఈ యొక్క స్టెప్ ఫార్వర్డ్ ని చేసి చార్జెస్ ఇంక్రీజ్ చేసి మంచి విద్యను అలాగే ఏంటి విద్య కావాలంటే చదువుకోవాలంటే ఏం కావాలి? ఎనర్జీ కావాలి కదా. రెండు రోజులు మనం అన్నం తినకుండా ఏమవుతుంది? Quality of education as well as proper diet. We are not in the only in education. We are in another activities such as sports, arts, in other co-curriculum activities also. In Tembris society, our students are going to very high level. Now, I want to inform you that from our college, Trisha got state 3rd rank. She scored 992 marks out of 1000. It is a very big achievement. We have proved that we can do whatever by studying in the government sector. हम गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ के हम अच्छे से मार्क्स ला सकते हैं बोल के ये हमने प्रूव कर दिया है। ऐसे मार्क्स आप और मैं ये बताना चाहती हूँ कि डाइट चार्जेस में 40% इंक्रीमेंट होने की वजह से आज हमारे पास एवरीडे बच्चों को एग दिया जा रहा है और एवरी संडे चिकन और वीकली वेडनेसडे मटन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ साथ बच्चों को मॉर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिफिन रहेंगे, नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं होता, वीकली एक ही टिफिन रहेगा। मॉर्निंग लंच में वेज और नाइट में लंच में वेज के साथ साथ एग भी है और नाइट में दूसरा करी रहेगा। टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और मैं तमाम पेरेंट्स से ये चाहती हूँ कि आप लोग जो फैसिलिटीज देख रहे हैं टेम्ब्रिज में, ये दूसरों को भी इत्तला करिए और उनको मालूम करिए कि क्या क्या सहूलतें हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे बच्चों के लिए, और उनको कहिए कि आइए टेम्ब्रिज में एडमिशन लीजिए। हम तो एकेडमिक्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अचीवमेंट ला रहे हैं, बट एडमिशंस में अभी थोड़ा पीछे हैं। तो सब इन्फॉर्म करिए अपने अपने नेबर्स को, चाहे अपने रिश्तेदार में, कि आके एडमिशंस लीजिए और ये सहूलतें हासिल कीजिए। सो नाउ आई वांट टू, बट अभी गर्ल्स को नहीं हुआ,
तो आपके जुडिशियल में हम लोग को एक प्लेस अलॉटमेंट दिला दीजिए, ताकि हमारे बच्चे ये जो अच्छी एजुकेशन के साथ साथ जो डाइट में भी आप लोग इंक्रीज कर दिए, अब उनको शेल्टर की कमी है, आप शेल्टर हमें दिला दीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये मेरा जो मैसेज है हमारे सीएम साहब तक पहुँचाएंगे और हमें बिल्डिंग के लिए प्लेस अलॉटमेंट भी करवाएंगे। एंड आई कंग्रेचुलेट, यहाँ पे बहुत से लोग बच्चों को फेलिसिटेट करते, मगर आज आप जो टीचर्स को फेलिसिटेट करने का इरादा करें, ये बहुत अच्छी बात है सर। हम तहे दिल से, मेरी टीम की तरफ से मैं आपको बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सब तो चाहते हैं कि बच्चे ऐसा पढ़े, बच्चों के पीछे किसका हार्डवर्क है वो किसी को नजर नहीं आता है। हम टीम वर्क जो करने की वजह से आज एक्सेलेंट से एक्सेलेंट रिजल्ट जो लाए, 10th में 100% रिजल्ट है, मेरे पास 10th में 54 स्ट्रेंथ है, उसमें से 34 मेंबर्स को मोर देन 500 मार्क्स आए सर, आउट ऑफ 600, और 100% भी रिजल्ट है माशाल्लाह। ये हम सब एकजुट हो भाई साहब, क्योंकि इससे पहले भी गए 100 साल भी मरकज कमेटी वाले, आइटा वाले जो भी अपने बच्चों को तारीफ करके उनको सपोर्ट करते थे, और ये बार इतना बड़ा इतना अच्छा प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल से होता कि नहीं कि बोल के सोचा हम, मगर बहुत अच्छा बना है सर। थैंक यू सो मच सर। आप जैसे लोग हमारे जो माइनॉरिटी बच्चों को मदद करना, सपोर्ट करना, हर बार साथ हमारा इंप्रूवमेंट दिख रहा, स्पेशली माइनॉरिटी एडमिशंस में इंप्रूवमेंट दिख रहा, माइनॉरिटी वेलफेयर में इंप्रूवमेंट दिख रहा। हर बड़े लोग बुजुर्गों ऐसा सपोर्ट करते गए तो आगे आगे हमारे रिजल्ट और अच्छे तरीके से हम लाने के लिए कोशिश करते हैं सर। कंपलसरी आपका सपोर्ट कंपलसरी रहना आपका हमारे साथ। थैंक यू सर। और आर्मूर बॉयज के बारे में बोलना है डेफिनेटली सर। इससे पहले जो एडमिशन था वो एडमिशन का काउंट भी बहुत बढ़ गया आर्मूर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक छोटी सी लॉगिंग क्या है बोले तो सर, हमारा स्कूल ఇక్కడ ఆలూరులో రన్ చేస్తున్నాం ఆర్మూర్ బాయ్స్ కి సంబంధించిన కాలేజ్ అండ్ స్కూల్. ఒకవేళ ఆ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిల్డింగ్ లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు చెప్పినట్టు ఇంటిగ్రేటెడ్ బిల్డింగ్ వస్తే మాత్రం డెఫినెట్లీ మన అడ్మిషన్ ఇక 100% ఇక్కడే కంటిన్యూ రన్ అవుతుంది సార్. దానికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమం చేయడంలో మీ వంతుగా మీరు మాకు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా హ్యాపీ సార్. ఆర్మూర్ బాయ్స్ లో 10th క్లాస్ రిజల్ట్ సార్ 54 మంది పిల్లలు రాస్తే 50 అందరు ఫస్ట్ క్లాస్ లో 510 మార్క్స్ మీదనే ఉంది. 570కి మీద దాదాపు 4-5 పిల్లలకి వచ్చినాయి సార్. ఇదంతా కూడా మన వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఎంకరేజ్మెంట్, సపోర్ట్. ముఖ్యంగా ఆర్మూర్ మైనారిటీ పాపులేషన్ వాళ్ళు పిల్లలకి డెఫినెట్లీ మైనారిటీ వెల్ఫేర్తోనే చదివించాలి. గవర్నమెంట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రతి ఆపర్చునిటీ మన పిల్లలకు దక్కాలి అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి పేరెంట్ కూడా సపోర్టివ్గా ఉంటున్నారు సార్. దానికి ఇంకా మీ మద్దతు తెలిస్తే, మీ సపోర్ట్ తెలిస్తే మేము చాలా హ్యాపీ సార్. And the in-charge principal of you that 19 institutions are running in the Nizamabad district. Out of this 19, 15 schools and colleges are working in the same campus, and 2 schools are working in separate campus, and 2 junior colleges are working in separate campus. So, because of the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala and the efforts of our teamwork, our teachers and the principals, and with the support of our parents and the students, this year we are getting 100% result in the school as well as most of the colleges. We are getting that 100% result in the entire district. Here, I am very happy to see this gathering. It is organized by the Munna Bhai, just now that madam has told, and I am very thankful to Vinay sir. Because of his hectic schedule, he has given this much of time, and all dignitaries, those have participated here. And ఏంటి వ్యక్తి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళు చేసేది ఏంటి, గుడ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద స్టూడెంట్స్. పిల్లలు చదువు గురించి, అవగాహన గురించి మాట్లాడుకోవడం జరుగుతుంది, ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్ గురించి చదువుకోవడం జరుగుతుంది. ఇలాంటివి మాత్రమే జరుగుతాయి. సో అందుకనే మనం గురుకులా చూస్ చేసుకోవడం కూడా చాలా మంచిది. కొంతమంది అవేర్నెస్ తో చాలా మంది ఇప్పుడు జాయిన్ చేస్తున్నారు, ఒకప్పుడు అలా లేదు. కానీ ఇప్పుడు చూడండి, రిజల్ట్ బట్టి కూడా మీకు అర్థమవుతుంది చదువుకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది అనేది. హాస్టల్లో ఉంటే ఏంటంటే పిల్లలకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా టైం టు టైం మెయింటైన్ అవుతుంది. వాళ్ళకి క్లాసెస్ కానివ్వండి, మార్నింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కానివ్వండి, తర్వాత నమాజ్ టైంలో నమాజ్ చేసుకోవడం, అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కానివ్వండి, ఏది కూడా షెడ్యూల్ బ్రేక్ కాకుండా గురుకులంలో ఉంటుంది మన హాస్టల్స్లో.
అదే ఇంటి దగ్గర ఉంటే టైం కొంచెం మనకి షెడ్యూల్ చేంజ్ అవుతాయి పిల్లలది. 9కి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాల్సిన పిల్లలు 9:30 10కి తింటారు. అవునా? అంటే ఇక్కడ మనకి చదువుతో పాటు ప్రతి ఒక్కటి కూడా సమకూర్చే విధంగా గవర్నమెంట్ మనకి ఇంత ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు మనం అందరం కూడా యూజ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది. ఇంకా ఎప్పుడు మేము అడిగినట్లే మేడం చెప్పినట్లు అడ్మిషన్స్ కొంచెం మైనారిటీ అడ్మిషన్స్ ఇంత మంచి प्रोग्राम दानी माँ विनय की टीम आज विनय हमारे जो टीम लिए बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे विनय का और हमारे मार्केट चेयरमैन साहब का और पवन भैया का और हमारे सदर साहब का जो भी है और जो आज प्रोग्राम जो आके जो प्रोग्राम रखे और हमको खुशी हुई कि बच्चे पास होंगे बोल के बच्चों की सिर्फ नहीं पढ़ने से जब पढ़ाई कर रही थी उनको पहले बोला था मैडम इन लोग अच्छा पास हुए तो मेरे तरफ से इनको अच्छा एक मेमोट देंगे बोल के हमारे बच्चों को मैडम बोला था तो मैडम बोले फिर साहब बच्चा तो अपने अच्छे पास से एक प्रोग्राम रखेंगे बोल तो ठीक है मैडम कब बोले जब रखूँ बोल के जो आज बच्चा को हमारे खुशी हुई कि जो आज बच्चे पढ़ के मेमोट लिए इनका जो नाम अच्छा पढ़ के नाम निकाले माँ बाप का नाम निकाले बोल के बहुत बहुत खुशी आज और हमारे विनय अन्ना जो आज हमारे रेवंत रेड्डी अन्ना जो आज बच्चों को सरकारी स्कूलों में जो बारीक चावल दे रहे और जो हर चीज खाने को पहनने को कोई चीज घर में जो चीज मिलती वो चीज आज रेवंत रेड्डी अन्ना दे रहे। हमारे बच्चे जो खाएंगे तो घर को जाने के बाद हमको मोटे चावल जब दे रहे थे मोटे चावल नहीं दे रहे जो बारीक चावल दे रहे कहीं क्या जो माँ बाप बारीक चावल खा रहे बोल के बच्चे कोई खाना बोल के कोई चावल खिला रहे हम और हमारे विनय का जो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज प्रोग्राम में आज वाला का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ विलेकर का भी और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कार्यक्रम వినూత్నమైన ఒక మంచి కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమం కారణమైనటువంటి మా సహచరుడు మిత్రుడు సోదరుడు మున్నుబాయి గారు వారికి ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి ఆర్మూర్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ వినయ్ కుమార్ రెడ్డి గారు అలాగే నాతో పాటు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చిన మా కాంగ్రెస్ నాయకులు మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ మరియు ఈనాటి కార్యక్రమానికి ముఖ్యులు మైనార్టీ ఆర్మూర్ స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు మరియు ఆర్సీ గారు నిజామాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మరియు ఆలూరు స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ గారు మరియు వారి స్టాఫ్ అందరికీ కూడా అదే వేదిక మీద ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడినప్పటి నుంచి రేవంత్ రెడ్డి గారు తెలంగాణలో విద్యార్థులకు యువకులకు అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విద్య వైద్యం వ్యవసాయం ఈ మూడు చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈ రంగాలకు అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తూ ప్రతి మండలానికి ఒక మైనారిటీ గురుకుల్ అలాగే తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూళ్లకు అన్ని వసతులు కల్పిస్తూ రాజ్య విద్యా మిషన్ ద్వారా కానీ విద్యాశాఖ ద్వారా కానీ విద్యార్థులకు అన్ని వసతులు కల్పిస్తూ చాలా కార్యక్రమాలు చేపడతా ఉంది. ఈరోజు చూసినట్టయితే ఇంత మంచి రిజల్ట్ మైనారిటీ స్కూల్ పాఠశాలలో ఇంత మంచి రిజల్ట్ రావడం అనేది ఈ కాలంలో ఇదే మొదటిసారి అనుకుంటా.
100కు 100% రిజల్ట్ తీసుకురావడం. ఈ రిజల్ట్ రావడానికి ముఖ్య కారణమైనటువంటి ముఖ్యంగా మేడమ్స్, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేడమ్స్, వాళ్ళ స్టాఫ్, వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం, వాళ్ళు ఈ విధంగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దడంలో ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు ఒక ప్రణాళిక, పొద్దున ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి ఒక ప్రణాళికతోని పిల్లలకు చదువుకునే టైంలో చదువుకోవడం, ఆడుకునే టైంలో ఆడుకోవడం, ప్రార్థనలు చేసుకునే టైంలో ప్రార్థనలు చేసుకోవడం, ఇలా ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగా విద్యార్థుల్ని ముందుకు తీసుకుపోతున్నందుకు ప్రత్యేకంగా వారందరినీ ఈ సందర్భంగా అభినందించక తప్పదు. అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులని, మేడంలని అనుసరిస్తూ విద్యార్థులు కూడా ఈ రకంగా చదువుకొని వారికి పేరు తెచ్చే విధంగా ఈరోజు ఇంత రిజల్ట్ తీసుకొచ్చినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, ఇంతకుముందు విద్యారంగానికి ఏ రకంగా ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకుపోతుందో దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే, మన మాజీ చైర్మన్ మున్నుబాయి గారు ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. గత 3 రోజులుగా నాకు ఫోన్ చేసి మన మైనారిటీ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజ్లో మంచి రిజల్ట్స్ వచ్చిందన్న, నేను చదువుకున్నా కానీ రిజల్ట్స్ రావడానికి కష్టపడ్డ టీచర్లని, అదే రకంగా రిజల్ట్స్ తీసుకొచ్చిన స్టూడెంట్స్ని సన్మానిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. వారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. అదే రకంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఆర్ఎల్సి మేడం ఆర్షే ఇక్బాల్ గారికి, ఆర్మూర్ గర్ల్స్ ప్రిన్సిపల్ నహీదా ఫిర్దోస్ గారికి, ఆర్మూర్ బాయ్స్ ప్రిన్సిపల్ సాయినాథ్ గారికి, అదే రకంగా నాతో విచ్చేసిన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ సాయిబాబా గౌడ్ గారికి, మాజీ చైర్మన్ పవన్ గారికి, మారుతిరెడ్డి గారికి, మీడియా మిత్రులకి, ముఖ్యంగా పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులకి, పిల్లలకి అందరికీ కూడా పేరు పేరున మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మన ప్రభుత్వం వచ్చి సంవత్సరం అవుతుంది. గతంలో 10 సంవత్సరాలు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో ఎన్నో స్కూళ్ళు మూతబడినాయి. ఈ యొక్క వెల్ఫేర్ స్కూల్స్ కానీ, మైనారిటీ స్కూల్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా గతంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే మెజారిటీ స్కూల్స్ని మనం ప్రారంభించడం జరిగింది. మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఎన్నో సమస్యలు ఉండే. మాకు ప్రభుత్వం నుంచి ఏ నిధులు వచ్చినా కానీ ఆ నిధుల్లో మెజారిటీ చదువు కోసం, అదే రకంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డ్రైనేజెస్ కానీ, రోడ్స్ కానీ, అదే రకంగా హెల్త్ హాస్పిటల్స్ గురించి కానీ పెట్టడం జరుగుతుంది. నా గ్రామం కొమన్పల్లి గ్రామం. నా గ్రామంలో కూడా ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉంది. మొన్న జరిగిన ఎటువంటి స్పోర్ట్స్ విషయంలో కానీ, లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్లో కూడా అక్కడ ఉన్న టీచర్స్, మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా అన్ని రకాలుగా మన పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. దాని తర్వాత ఇక్కడ మన మైనారిటీకి సంబంధించిన స్కూల్స్ ఆలూరులో కానీ, ఇక్కడ ఆర్మూర్లో కానీ మంచి ఉత్తీర్ణత. 52 మంది పిల్లలు చదువుకుంటే 54 మందిలో 54 510 కన్నా ఎక్కువనే తీసుకురావడానికి కష్టపడిన టీచర్స్ అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. మళ్ళీ ఇక్కడ మైనారిటీ గర్ల్స్ సంబంధించిన హాస్టల్ ఉంది. దాంట్లో కూడా సుమారు 445 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు.
ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను మా పాపను చూస్తుంటా. మా పాప 8th క్లాస్ చదువుతుంది. ఇప్పుడు పొద్దునప్పుడప్పుడు నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు లేపుతా, పాప 5 మినిట్స్ అంటది. మళ్ళీ కొద్దిగా మళ్ళీ పోయి లేపుతా, మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ అంటది. అట్లా ఒక 3-4 సార్లు 5 మినిట్స్ అయినాకనే ఇక లేచి తప్పదు కనుక లేచి రెడీ అయినాక నేను మళ్ళీ బస్సుకు అప్పుడప్పుడు ఛాన్స్ ఉంటే బస్సు దగ్గర పోయి దించి వస్తా. అదొక మంచి అనుభూతి, గొప్ప అనుభూతి. అదే మేడం చెప్తుంది 440 మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నా కానీ ఒక బెల్ ఒక టైంకి 5:30 అంటే 5:30కి అందరూ కూడా టెంటేటివ్గా లేచి అందరూ కూడా ఫ్రెషప్ అయిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళకి సంబంధించిన క్లాసులలో వెళ్ళి చదువుకోవడం. టీచర్స్ అందరూ కూడా చాలా శ్రద్ధగా, నేను చూస్తున్నా కదా, చాలా శ్రద్ధగా పిల్లల్ని మంచి మంచి పొజిషన్స్ తీసుకుపోవాలనే ఒక ఆకాంక్షతోని వాళ్ళందరూ కూడా చదివిస్తున్నారు. వారికి మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. మీకు ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా సరే తప్పకుండా తీసుకొస్తే మేము మా ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యంగా చూస్తున్నాం. ఎడ్యుకేషన్ పైన కానీ హెల్త్ పైన కానీ మెయిన్ దృష్టి పెట్టడం అనేది మన ప్రభుత్వం ముందుకు తీసుకెళ్తుంది. ఎక్కడ అవసరం ఉన్నా సరే చదువులకు సంబంధించి ఎటువంటి నిధులు అవసరం ఉన్నా ఇమీడియట్గా శాంక్షన్ చేస్తుంది మన ప్రభుత్వం. మన నియోజకవర్గానికి ఇప్పటికే 200 కోట్లతోని ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ని కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి గారు. ఆర్మూర్ నియోజకవర్గం తరఫున ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఆ యొక్క స్కూల్ని కూడా మీరందరూ చదువుకున్న ప్లేసే. పిప్రికి వెళ్తుంటే జూనియర్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. దాని పక్కనే సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ ఉన్నాయి, ఎస్సీ హాస్టల్ ఉంది. దాని దగ్గరనే ఒక 6-7 ఎకరాల్లో ఒక స్టేడియంకి కూడా ప్లాన్ చేసినాం. దాని పక్కనే ఒక 24 ఎకరాలు ఉంది. ఆ 24 ఎకరాల్లోనే తొందరలోనే ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ని మనము భూమి పూజ చేసుకుంటామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఈ స్కూల్స్ అన్ని కూడా నాకు తెలిసి కొన్ని స్కూల్స్ని దాంట్లో మరి క్లబ్ చేస్తారా, ఎట్లా చేస్తారా అనేది నాకు అంత పూర్తిగా అవగాహన లేదు. కానీ తప్పకుండా ఆ ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ ద్వారా ఇంకా మన పిల్లలు ఏదైతే టాపర్, స్టేట్ టాపర్ 3rd రావడం అనేది పిల్లలకు కాదు మాకు కూడా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. టీచర్స్ ఎట్లాగూ వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులు. మేము కూడా నియోజకవర్గంలో ఉన్నాం కనుక మన నియోజకవర్గం నుంచి 3rd రావడమే కానీ 12th రావడమే కానీ చాలా గొప్ప అనేది ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్న వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. మీకు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా సందర్భంలో నా అవసరం వస్తే తప్పకుండా కాల్ చేయండి. ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా సరే నా వంతుకి కృషి ఉంటుందని చెప్పి, తప్పకుండా నా వంతు సహాయం ఉంటుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మన ప్రభుత్వం వచ్చినాక డైట్ ఛార్జెస్ చూసిరు కావచ్చు, 40% డైట్ ఛార్జెస్ పెంచినాం. కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ కూడా సుమారు 200% వరకు కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ పెంచినాం. ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన పేరెంట్స్ ఇవాళ జరిగిన కార్యక్రమమే కానీ మీ యొక్క స్కూల్లో మన పిల్లలు సాధించిన ఘనతని మీ గ్రామాల్లో కానీ మీ మిత్రులకు కానీ చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే కొంతమంది ఏమనుకుంటున్నారంటే 10th కాగానే, ఇంటర్మీడియట్ కాగానే కొంతమంది పిల్లల్ని చదువు మాన్పించే ప్రయత్నం చేస్తారు. చదువు అనేది కంపల్సరీ. మీరు ఏ స్టేజ్లో పోయినా ఎక్కడ పోయినా కానీ మీరు చదివిన ఉద్యోగం చేయకున్నా కానీ అది వివిధ రకాలుగా చదువు అనేది ఉపయోగపడుతుంది కనుక తప్పకుండా మినిమం డిగ్రీ, పీజీ చేయడానికి ప్రభుత్వం కూడా అన్ని వసతులు కల్పిస్తుంది. ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు ప్రతిదీ కూడా, ఆఖరికి బెడ్షీట్ కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అనేది చాలా గొప్పది. కనుక మీరు ప్రతి అవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మన పిల్లల్ని ముందుకు తీసుకునే విధంగా, అదే రకంగా పూర్తి సహాయం టీచర్లతో మీరు ఏదున్నా సరే, మీకు ఏదైనా చిన్న చిన్న సమస్య ఉన్నా కానీ ప్రిన్సిపల్ గారితో కానీ టీచర్లతో మాట్లాడి మన పిల్లల భవిష్యత్తుని ముందుకు తీసుకుపోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ, అదే రకంగా చూసిన మనం సన్న బియ్యం కూడా స్కూళ్ళల్లో సన్న బియ్యం, పూర్తిగా సన్న బియ్యం ద్వారానే మన పిల్లలందరూ కూడా మంచి బియ్యం, నాకు తెలిసి ఇంకా మనం ఇంట్లో తినే బియ్యం కన్నా కూడా మంచి ప్రోటీన్ ఫుడ్, దాంట్లో చిన్న చిన్నవి విటమిన్స్ సంబంధించినవి కూడా వేసి పిల్లలకి మంచి భోజన వసతులు కూడా కల్పిస్తున్నారు. కనుక మేము అన్ని స్కూల్స్ కూడా చాలా స్కూల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న నాణ్యతని
మధ్యాహ్నం భోజనం కానీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ టైంలో ఏమి ఇస్తున్నారు, వాళ్ళ పాలు పెరుగు ఏ రకంగా అందుబాటులో ఉంటున్నాయి అనేది కూడా ఇవన్నీ కూడా కలెక్టర్ గారు కానీ ఎంఆర్ఓ అధికారులు కానీ ఆర్డీఓలు కానీ అందరూ కూడా వివిధ స్కూల్స్కి వివిధ సమయంలో వెళ్ళి ఎప్పుడు కూడా నాణ్యతని చెక్ చేస్తున్నాం కనుక మీ సంబంధించిన వాళ్ళందరినీ కూడా ప్రభుత్వం సంబంధించిన స్కూల్స్లో జాయిన్ చేసి మీ యొక్క పిల్లల భవిష్యత్తుని ముందుకు తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మున్నుపై నేను వచ్చేదాకా అనుకోలే ఇంత మెరిట్ थर्ड ना आरमूर के लिए వచ్చింది 12 रैंक स्टेट का हमारा आरमूर से आया बोल के मेरे को नहीं मालूम। इधर स्टेज के ऊपर आने के बाद ही मालूम हुआ कि ये इधर आया बोल के। आप लोग भी मीडिया भी थोड़ा ज़्यादा कवर करो, थोड़ा कवर करे तो हमको भी मालूम होता हमारा आरमूर से क्या क्या रैंक्स आए सो है, that to state ranks not district ranks, because I will be proud and even चांस है तो हम अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री के साथ है, हम कुछ इधर मांगना बोले तो भी साहब ऐसा ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी से 3rd रैंक 12th रैंक एंड 54 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 54 मेंबर्स को 510 आया बोले तो हमको भी थोड़ा बहुत बजट लेने का चांसेस भी रहता। कुछ भी है तो भी मीडिया थोड़ा सामने लेके जाइए और हमारा बच्चे के साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई थैंक यू वंस अगेन स्टाफ एंड प्रिंसिपल्स and everybody, even RFO madam and everybody, thank you once again, thank you। में कनेक्ट करने का कोशिश होगा, if अगर नहीं है डेफिनेटली आई विल टॉक टू कलेक्टर साहब और मंत्री जी अभी थोड़े दिन में भी एजुकेशन मिनिस्टर भी आने वाला है, डेफिनेटली आई विल टॉक एंड लेट इट। थैंक यू वेरी मच। और मर्कज कमेटी
మాజీ మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మున్నుబాయి గారు ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది. మైనారిటీ 10th మరియు ఇంటర్మీడియట్ గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ సంబంధించిన మెరిట్ ఎవరైతే వచ్చిరో వాళ్ళందరినీ కూడా సన్మానించడం, ప్రిన్సిపాల్స్ని అదే రకంగా టీచర్స్ని అందరినీ కూడా సన్మానించడం అనేది ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు వచ్చిన 18 నెలల నుంచి ఎన్నో మంచి కార్యక్రమాలు, అందులో ఎడ్యుకేషన్ పైన, ఆరోగ్యం పైన చిత్తశుద్ధితోని ఏ నిధులు వచ్చినా కానీ ప్రధానంగా ఆ యొక్క వ్యవస్థని పెంచుకుంటూ పోవడం. అంతేకాకుండా ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కూడా మన నియోజకవర్గానికి సుమారు 200 కోట్లు శాంక్షన్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఎక్కడ ఏ అవసరం ఉన్నా సరే, ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా సరే మేమందరం కూడా వారికి అందుబాటులో ఉండి ఇంకా రానున్న రోజుల్లో ప్రభుత్వ గురుకులాల్లో కానీ స్కూళ్ళల్లో కానీ గొప్పగా ఉత్తీర్ణత రావడానికి మేమందరం కూడా కృషి చేస్తాం. టీచర్స్ కూడా నేను చూస్తున్న గత సంవత్సర కాలంగా ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ అడిషనల్ క్లాస్ రూమ్స్ కావాలన్నా, డైనింగ్ హాల్స్ కావాలన్నా, ఫర్నిచర్ కావాలన్నా, ఏది కావాలన్నా కానీ మమ్మల్ని సంప్రదించడం, మా సంబంధించిన స్పెషల్ నిధుల నుంచి ఎన్నో కోట్లు ఈ యొక్క వ్యవస్థ పైన పెట్టడం జరిగింది. రానున్న రోజుల్లో ఇంకా గొప్పగా ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని పెంచుకొని మన పిల్లల జీవితాల్లో మంచి మార్పులు తీసుకురావడానికి మన ప్రభుత్వం కానీ, ఉపాధ్యాయులు కానీ, ప్రిన్సిపల్స్ కానీ ముందుకు తీసుకువెళ్ళడం, ఈ యొక్క మంచి కార్యక్రమాన్ని చేసినందుకు మరొకసారి మున్నుబాయి గారిని, అదే రకంగా ఉత్తీర్ణత రాష్ట్రంలోనే 3rd ర్యాంక్ మరియు 12th ర్యాంక్ సాధించడానికి కష్టపడిన టీచర్స్కి, ప్రిన్సిపల్స్కి మరొకసారి మా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అస్సలాము వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే మన స్కూల్ నుంచి పిల్లలు ఎంత స్కోర్ బాగా చేస్తున్నారని మా వైస్ చైర్మన్ మున్నా సార్ ఆర్గనైజ్ చేశారు. పిల్లలకి ఫెలిసిటేషన్ చేశారు. అండ్ చీఫ్ గెస్ట్గా మన వినయ్ రెడ్డి సార్ ఇన్ఛార్జ్ కాంగ్రెస్ లీడర్ వచ్చారు. అండ్ వాళ్ళతో పాటు చాలామంది ఈ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ కూడా చేశారు. అండ్ ఐ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద మున్నా సార్. ఇంత పెద్ద గ్రాండ్గా ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తారని మేము కూడా అనుకోలేము, కానీ చాలా అంటే చాలా పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అయింది. అండ్ మా పిల్లలకి చాలా మోటివేట్ అయిపోయారు అందరూ. సో నా తరపు నుంచి మేము ఇంకా మంచి స్కోర్ తీసుకొస్తామని మేము ట్రై చేస్తాము. అండ్ రియల్లీ ఐ థ్యాంక్ఫుల్ టు మున్నా సార్ ఫ్రమ్ ఆల్ మై టీమ్ అండ్ ఫ్రమ్ మై స్టూడెంట్స్. అండ్ ఐ థ్యాంక్ఫుల్ టు వినయ్ సార్. సార్ ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో మా పిల్లల కోసం టైం తీసి వచ్చారు అండ్ మంచిగా ఫెలిసిటేషన్ కూడా చేశారు. అండ్ చాలా మంచి మాటలు కూడా చెప్పారు సార్. అండ్ ఏదైనా అవసరం ఉంటే సార్ విల్ బీ రెడీ ఎవ్రీ టైం అని కూడా చెప్పారు, మాతో ప్రామిస్ చేశారు. అండ్ మేము కూడా అదే అష్యూరెన్స్ ఇస్తాము సార్కి. మేము కూడా చాలా మంచి హార్డ్ వర్క్ చేసి ఇంకా బెటర్ రిజల్ట్ రావాలని మేము ట్రై చేస్తాము. థ్యాంక్ యూ. ఐ థ్యాంక్ఫుల్ ఆల్ మై రిపోర్టర్స్ ఆల్సో. దే ఆర్ ఎవ్రీ టైమ్ రెడీ ఫర్ అస్. ఏదైనా చిన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటే కూడా వాళ్ళు చాలా మంచిగా వచ్చి మా గురించి మంచి పెడతారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్లో అత్యుత్తమ రిజల్ట్ సాధించినటువంటి విద్యార్థులకు ఈ గౌరవ సత్కార కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినటువంటి మున్నాబాయి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, నిజంగా ఇటువంటి కార్యక్రమం నిర్వహించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్లో పిల్లలు చాలా మంచి ఉత్తీర్ణత సాధిస్తున్నారు. అడ్మిషన్లో కూడా చాలామంది అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మన మర్కజ్ కమిటీ వాళ్ళు కావచ్చు, ఐటా వాళ్ళు కావచ్చు, ముస్లిం మైనారిటీ కమిటీస్ కావచ్చు, అడ్మిషన్స్ని పెంచి మన మైనారిటీ కమ్యూనిటీ పిల్లలకు అవేర్నెస్ కల్పించి రెసిడెన్షియల్లో ఉత్తీర్ణత ఆధారంగా వాళ్ళకు అడ్మిషన్స్ ఇప్పించగలరని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాం. ఆర్మూర్ బాయ్స్లో అన్ని రకాల వసతులు కల్పించబడుతున్నది. మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతిపాదించినటువంటి న్యూ మెనూ కారణంగా ఇప్పుడు మళ్ళీ డైట్ ఛార్జెస్ పెరిగినాయి, అన్ని రకాల వసతులు పెరిగినాయి, కావాల్సినటువంటి అన్ని ఆపర్చునిటీస్ పిల్లలకు ఉన్నాయి. మీకు మంచి ఎడ్యుకేషన్, మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ కల్పించబడుతున్నది. ఏ పిల్లలకైతే అడ్మిషన్ నీడ్ ఉందో ఆ పిల్లలు కంపల్సరీ డైరెక్ట్గా వచ్చేసి మా స్కూల్లో సంప్రదించగలరు. అందరికీ కావాల్సినటువంటి వసతులను కల్పించేందుకు సర్వదా మేము కృషి చేస్తాం. థ్యాంక్ యూ సార్. అడ్మిషన్ ఇప్పుడు ఈ రెసిడెన్షియల్ ఆర్మూర్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆలూరులో నడుస్తుంది.
అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది. జూన్ 30 వరకు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కొనసాగుతూ ఉంటుంది. జూన్ 30 వరకు 5th క్లాస్లో 6th క్లాస్లో మరియు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో బైపీసీ ఎంపీసీ గ్రూప్లలో అడ్మిషన్స్ జరుగుతున్నాయి. కావాల్సిన వారు వెంటనే సంప్రదించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను.